नमस्कार बंधुगण। आज ହେଉଛି 11 मई 2025 रविवार। चलतु देखा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। से चैनल टी सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को दबाई दिंतु। तो चलतु देखा केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर रोची बाहर +2 रिजल्ट। आसंता सप्ताह युक्त 2 रेजल्ट सीबीएसई दशम द्वादश फल भी प्रकाश पाइब। सूचना अनुसार आसंता सप्ताह प्रकाश पाइब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाई समस्त कार्य चूड़ांत पर्यायर रही। आसंता 15 रे फल प्रकाश नहीं रखा बेले एथिरे सामान्य विलंब हो पारे। एककालीन भाव समस्त स्ट्रीम रेजल्ट प्रकाश पाइब। आसंता 7 ରୁ 8 दिन मध्य रेजल्ट प्रकाश कराजिबो बोली सीएससी पक्षरु सूचना मिली। सेहीपरि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परिचालित दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल मध्य आसंता सप्ताह प्रकाश पाइबार संभावना रही। जातीय गणमाध्यम सूचना अनुजाई आसंता सप्ताह ही रेजल्ट प्रकाश पाइब। सूचनायोग्य गत मार्च 28 रे युक्त 2 परीक्षा शेष होईछि। एथिरे राज्यर 3,93,618 जन पिला परीक्षा देइछन्ति। एप्रिल 2 तारिख रु खाता देखा आरंभ होइतिला। 2टी पर्यायर खाता देखा होईछि। खाता देखा शेष होइथिबा बेले रेजल्ट प्रकाश पाइबा पई आनुषंगिक समस्त कार्य आसंता 3 दिन मध्य शेष हेबो। तापरे रेजल्ट प्रकाश पाइब। अर्थात 7 ରୁ 8 दिन मध्य रेजल्ट प्रकाश पाइब बोली विशेष सूत्रु जनापड़ी। सीबीएसई रेजल्ट गत वर्ष मे 13 तारिख प्रकाश पाइथिला। चलित वर्षर फल आसंता सप्ताह मध्य प्रकाश पाइब बोली जातीय गणमाध्यम चर्चा हेउछि। तो परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। खोला हेबो जंतागाड़। सूचना अनुसार रथा खोला हालचाल आज गुज अनुकूल करिवे रूपकार। चक तैयारी पाई खोला हेबो जंतागाड़। रथ निर्माण परंपरा अनुसार खोलारे गुज अनुकूल हेबो। रथ निर्माण रे कार्य जोग देव रूपकार सेवक। मुख्य रूपकार सेवक गुज अनुकूल करिवे। गुज रथर सुरक्षा कवच स्वरूप रथर कोण मानक स्थापन होइथाय। एथिसह नरसिंह जन्म अवसर रे भई सेवक माने जंतागाड़ खोलिवे। चर्चिका ठाकुराणी सम्मुख बड़दाण्डे खोला हेबो जंतागाड़। जंतागाड़े पड़ी चक प्रस्तुत हेबो। 3 रथर चक पाई चिरटा काठ पहुंची सारी। तुम्बर बिंध कार्य सरी घेरकटा शेष पर्यायर। शनिवार रथ खोलारे तुम कार्य जारी रहिथिबा स्थले नृसिंह जन्म पाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत होईछि। भई सरदार रवि भई कहती गुज अनुकूल पाई 12 फुटिया धौरा काठ जोगा जाइछि। 10टी करी 3 रथ पाई काठ रथ खोलारे महजूद रही। विश्वकर्मा माने याकू चौपट करी रूपकार सेवक को जोगाइबे। पारंपरिक विधि मते पूजार्चना करी गुज अनुकूल कार्य संपन्न करिवा रूपकार। जंतागाड़ खोलिबा पाई 40 फुटिया काठ आवश्यक। जंतागाड़े पड़ी तुम सहित अरभुंजाई सिंगड़ा प्रस्तुत हेबो। रथ खोलारे बिलई बाडिया पद्धति सिंगड़ार पही संयुक्त होई चक प्रस्तुत हेबो। चलित 19 तारिख रे महाप्रभु चंदन यात्रार भौरी उत्सव। से दिन रथर प्रथम चक और अख संयुक्त हेबो। सेपटे दोलवेदी सालरे ओझा सेवक रथ पाई अरकंटा निर्माण सारी बला तैयारी रे लागिछन्ति। शनिवार रथ निर्माण रे विश्वकर्मा करती ओझा भई सेवक तथा रथ खोला सहायक को मिसाई मोट 146 जन नियोजित होइछन्ति। तो परवर्ती खबर रही सल आसीबो मौसुमी। सूचना अनुसार एथर आगुआ आसीबो मौसुमी ओडिशा को भी छुई पारे। 5 दिन जाए प्रचंड ताती और गुलुगुली त्राही नहीं। एथर सल आसीपारे मौसुमी। जून 1 तारिख बेलकू दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु स्वाभाविक भाव केरल छुई थाए। किंतु एथर मे 27 तारिख बेलकू मौसुमी केरल रे पहुंची पारे बोली भारतीय पाणीपाग ताजा आकलन करिसेंति। आईएमडी पूर्वानुमान करी कहिछि 27 तारिख बेलकू मौसुमी केरल स्पर्श करिवो। मॉडल अनुसार 4 दिन आगुआ बा 4 दिन पर केरल छुई पारे। स्वाभाविक भाव प्रतिवर्ष जून 1 तारिख में मौसुमी केरल छुईए किंतु एथर शीघ्र आसिब।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଡିଲ୍, ଶୁଭୁନି ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ, ଜମ୍ମୁରେ ଫେରୁଛି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜାଣନ୍ତୁ 10ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଛି। 4 ଦିନ ଧରି ପାକ୍ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, କୌଣସି ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଶନିବାର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ହୋଇଥିଲା। ଡୋଭାଲ ୱାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା କାହାରି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୈଠକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଅସ୍ତ୍ରବିରତିର ପରେ ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ବି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ସୀମାରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ବିରାମ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଅପରାହ୍ନ 3:45ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡିଜିଏମ୍ଓ। ଏହାପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତରେ ବି ଜାରି ରହିବ କଟକଣା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବୁଝାମଣା ନିଲମ୍ବିତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଥାସ୍ଥିତ ଜାରି ରହିବ। ଦୂତାବାସ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ବି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମ ହୋଇଥିଲା ଆତଙ୍କୀ ହମଲା। 26 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ସେନାବାହିନୀକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ହିଂସାର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ବମପାଟି। ରାଜଭବନର ନ୍ୟୁ ଅଭିଷେକ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇବାକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପହଲଗାମରେ ଘଟିଛି ଜଘନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 26 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ବମପାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ। ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସହ 7ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ସିଏସ୍ସି ସଭ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 36ଟି ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଲିସ, ମୋଟର ପରିବହନ, ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ଓ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 300 ଡେଲିଗେଟ୍ସ
ବକ୍ସି ବଜାରଠାରେ ଥିବା ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇବେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡେଲିଗେଟ୍ମାନେ 15 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତଥା ସିଏସସି ମେମ୍ବର ବାଛିବେ। ସିଏସସି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଅଫିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାଛିବେ। ଉପସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆବାହକ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ 1, 2 ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଏପରି 7ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏହା ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହସ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାତିରୁ ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆସନ୍ତା 15 ଯାଏଁ କଲବଲ କରିବ ତାତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି। ଘରେ ରହି ହେଉନି କି ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି। ଦେହ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପରେ ଛଟପଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜନଜୀବନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 15 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ। ଗତକାଲି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଥିଲା ପାରଦ। ଆଜି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, 2 ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର, 34 ଡିଗ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ, 34 ବାଲେଶ୍ୱର, 33 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରୀ, 33 ଡିଗ୍ରୀ ରାଉରକେଲା, 32 ଭୁବନେଶ୍ୱର, 32 ଡିଗ୍ରୀ ଚାନ୍ଦବାଲି, 32 ଡିଗ୍ରୀ 31.2 ଗୋପାଳପୁର, 30.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।